शुभोदय बच्चों। आज हम दसवीं कक्षा के तीसरा पाठ गिल्लू इस पाठ की आगे की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यानी पिछली कक्षा में हम गिल्लू के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यानी पिछली कक्षा की जानकारी के अनुसार हम काक पुराण के बारे में, यानी काक पुराण में कव्वे के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सभी जान चुके हैं। यानी महादेवी वर्मा जी एक दिन अपने बरामदे में आकर विश्राम कर रहे थे। वहां पर बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर वे चारों ओर देख रहे थे। उस समय उन्हें अपने बगीचे में दो कौवे दिखाई देते हैं। क्या आप में से कोई बता सकते हैं बच्चों, वह कौवे क्या कर रहे थे? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ कौवे तो छुआ-छुआल जैसे खेल खेल रहे थे। यानी दीवार के पास रखी हुई एक गमले की पास वे दोनों कौवे गमले और दीवार के संधि में छुआ-छुआल जैसे खेल खेल रहे थे। तब उन दोनों कौवों को देखकर महादेवी वर्मा जी काक पुराण के बारे में सोचने लगते हैं। काक पुराण में कहा गया था कि काकभुशुंडी एक विचित्र पक्षी है। काक पुराण में कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा गया है? क्योंकि केवल सारे पक्षी संकुल में केवल कौवे को ही एक और सम्मान मिलता है और दूसरी ओर अवमानित भी होना पड़ता है। एक और अति आदरित, अति सम्मानित होता है और एक और अति अवमानित भी होता है। यानी हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, गरुड़ तो पक्षियों का राजा है ना, न मोर के रूप में आ सकते हैं, मोर तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, उनके रूप में भी नहीं आ सकते हैं। दूध की तरह सफ़ेद रहने वाला हंस पक्षी के रूप में भी नहीं आ सकते हैं। वे तो केवल कौवे के रूप में आ सकते हैं। देखने में तो सुंदर नहीं है और उनका आवाज़ भी सुंदर नहीं है, बहुत ही कर्कश है। कोयल आवाज़ करती है तो सुनने में बहुत आनंद लगता है, लेकिन कौवा आवाज़ करता है तो हम दूर भगाते हैं। इस तरह ऐसी कौवे के रूप में ही आकर पुरखे कौवे के रूप में ही आकर उस भोजन का सेवन करते हैं तो हमें संतुष्ट मिलता है। यानी हम समझते हैं कि हमारे पुरखे सीधे भगवान के पास गए हैं, उनके आत्मा को शांति मिली है। और उसके साथ साथ ये तो कौवे के बहुत ही सम्मानित, यहाँ पर यानी इस संदर्भ में कौवे बहुत ही सम्मानित होता है। और हमारे घर को कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनका संदेश भी हमें कौवे से ही मिलता है ना। यह कौवा हमारे घर के छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से हमें यह सूचना देता है कि आपके घर को कोई मेहमान आज आने वाले हैं। इस तरह यहाँ पर सम्मान मिलता है। और एक और अवमान भी, दूसरी ओर कौवे अवमान भी सहना पड़ता है। इस तरह एक ही पक्षी एक और सम्मान और एक और अवमान भी होता है। इस तरह सोचते रहते हैं। उस समय उनकी दृष्टि किसी अन्य जीवी पर पड़ता है, तब इस काक पुराण की सोच में बाधा आ पड़ती है। यानी लेखिका महादेवी वर्मा जी देखते हैं कि उस गमले और दीवार की संधि में कुछ है, तो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें
एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिलता है। यहाँ तो ऊपर घोंसले से घिरा हुआ था। उसे देखकर दोनों कौवे आकर उसे सुलभता से आहार बनाना चाहते थे। उस दोनों कौवे की चोंच की घाव उन्हें वह छोटा सा गिल्लू सह नहीं पाता है, इसलिए वह निस्तेज सा शक्तिहीन बनकर दीवार की संधि में चिपका पड़ा था। उस छोटे से जीव को महादेव वर्मा जी अपने हाथों में हौले से लेते हैं और अपने कमरे में ले जाते हैं और उसके रक्त को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाते हैं। कई घंटों के उपचार के उपरांत उन्हें एक एक बूंद पानी उनके मुंह में टपकाया जा सकता है। इस तरह 2-3 दिन होने के बाद बिल्कुल स्वस्थ बन जाता है गिल्लू। वह लेखिका के हाथ पकड़कर चलने लगता है, अपनी मन को सी आंखों से, चमकीली आंखों से दूसरों को विस्मित करने लगता है और 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगती है। सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगते हैं। तब लेखिका फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका देते हैं। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता रहता है और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इस तरह गिल्लू सबको आकर्षित करता रहता था और माँ महादेवी वर्मा जी बिल्कुल एक माँ की तरह उन्हें प्यार करते थे। इस सारे अंशों को हम कल की कक्षा में जान चुके हैं। तो बच्चों, आगे गिल्लू का कार्यकलाप किस तरह रहता है और गिल्लू और महादेवी वर्मा जी का संबंध किस प्रकार रहता है, उसे हम पीपीटी के द्वारा आज की कक्षा में देखेंगे। महादेवी वर्मा जी के ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। जब लेखिका लिखने बैठती थी तब उनकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। उसका यहाँ दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಗಮನವನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯದ ಹಸುವಿನ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ, ಅವರ ಗಮನವನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಗ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬಂದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪರದೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಓಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಆ ಓಡುವ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ತಾವು ಓದುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಓದೋದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೇಖಕಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. इस तरह गिल्लू अपने कार्यों से लेखिका के कार्य में बार बार बाधा डालता रहता था. तब लेखिका भी एक नया उपाय सोच लेते हैं.
तब लेखिका क्या करते थे, लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि आगे के 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहता था। ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಲೇಖಕಿಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಪೇಪರಿನ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ 2 ಕೈ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕವರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೇಪರ್ನ ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಡೆಗೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸಹ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. इसी स्थिति में वहाँ कभी कभी घंटों तक रहता था. यानी गिल्लू लेखिका को जब बार बार उनके कार्य में बाधा डालता था, तब लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में बंद कर देते थे और इसी स्थिति में वहाँ घंटों तक चुप रहकर खड़ा होता था और लेखिका के सारे कार्यों का अवलोकन करता था. भूख लगने पर चिक चिक करने से लेखिका उसे काजू या बिस्कुट दिए तो उसी स्थिति में वहीं बैठकर खाता रहता था. ಲೇಖಕಿಯವರು ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗನಗುತ್ತಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಅದು ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಕಾಜು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತ ಮತ್ತೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. जब लेखिका उन्हें काजू देते थे या बिस्कुट देते थे, उसी अवस्था में यानी लिफाफे में बंद रहकर ही अपने बाहर वाले दोनों पंजों से काजू या बिस्कुट खाता रहता था. जब गिलहरी का प्रथम वसंत आ जाता है, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, तब बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगते थे. तब गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखने लगा, तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है. यानी जब वसंत मास आ जाता है तो प्रकृति में बहुत ही बदलावन होता है, परिवर्तन आता है. तब बाहर वाले सारे गिलहरियां खिड़की के पास आकर अंदर रहने वाले अपना ही जैसे रहने वाले गिलहरी के पास बातें करने लगते थे. वहाँ गिल्लू खिड़की के पास जाकर उनसे बातें करने का प्रयास करता था. इस बर्ताव को देखकर लेखिका को लगता है कि मैंने इस गिलहरी को बंद करके अंदर रखा है, इसे मुक्त करना आवश्यक है. ವಸಂತ ಮಾಸ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಲೇಖಕಿಯವರು ಈ ಅಳಿಲಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಆ ಕಿಟಕಿಯ ತಂತಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿತು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಜೋಕಾಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಉಳಿದಂತಹ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಲುಗಳು ಬಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಆ ಶಬ್ದವು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಳಿಲು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಬೇರೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ತಾನು ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. तब लेखिका खिले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया. इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस लेता है. ಲೇಖಕಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಳಿಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. मुक्त गिल्लू वहाँ जाकर क्या करता है? जब खिड़की की खुली जाली से बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता है. लेकिन ठीक 4 बजे वहाँ खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. लेखिका जब भी बाहर जाते थे कुछ खरीदने के लिए, आवश्यक घर की चीज़ों को खरीदने के लिए जहाँ बाहर जाते थे या अपने मनपसंद किताबों को खरीदने के लिए बाहर जाते थे, तब गिलहरी क्या करता था? खुली झाली से बाहर निकल जाता था और दिन भर अन्य गिलहरियों के झुंड के नेता बनकर राजा के रूप में खेलता रहता था. हर डाल पर उछलता कूदता रहता था. लेकिन ठीक 4 बजे जब लेखिका वापस घर लौटते थे तब वे भी उसी खुली जाली से अंदर आ जाता था और अपने घर में बैठकर इत्मीनान से, शांति से, खुशी से झूलता रहता था. ಲೇಖಕಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ತನಗಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ನೆಗಿತಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. इस तरह देखिए बच्चों, इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह अन्य गिलहरियों के साथ वहाँ गिल्लू खेलता रहता था. लेकिन ठीक 4 बजे अंदर आ जाता था और अपने घर में झूलते रहता था. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಳಿಲು ಬೇರೊಂದು ಅಳಿಲುಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. इस तरह अन्य गिलहरियों के नेता बनकर खेलने वाला गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए भी अनेक प्रयास करता है. यानी एक बार गिलहरी के मन में आता है कि मुझे किसी न किसी तरह लेखिका को आज चौंकाना है. जब लेखिका इनके कार्यों से चौंकाती है तो यहाँ हंसने लगता था. गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूल में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಉಳಿದ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಅಳಿಲಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಭಯ ಬೀಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಹರಿದಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಹೂಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೆತ್ತನೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ, ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಂಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋಮೆ, ಸಂಪಿಗೆಯ ಮರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪರದೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ಇದು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇದರ ಪುಟ್ಟ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. इस तरह लेखिका के साथ बहुत ही आनंद से बिल्कुल बच्चों की तरह वहाँ समय बिताता था. ठीक उसी तरह लेखिका भी एक माँ की तरह प्यार दिलाते थे. लेखिका जब ही खाने के कमरे में पहुंचती थी, गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका के ताली में बैठ जाना चाहता था. बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया था. जब यहाँ अभ्यास हो जाता है तब गिल्लू थाली के पास बैठकर लेखिका की थाली में से एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना खाता था. ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಭಯಪಡಿಸುವಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಸದಾಕಾಲ ಲೇಖಕಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟದ ಕೋಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋವರು ನಾವು, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾವು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಣರು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಲೇಖಕಿಯವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತೋ ಆಗ थाली के पास बैठकर एक चावल को उठाकर बड़ी सफाई से खाता था. एक दाने को भी नीचे गिरने नहीं देता था. ಆಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಅಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅಗಳ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತು. ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯತೋ ಕಾಜು ಥಾ. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಜು ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಜು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ. ऐसे लेखिका और गिलहरी का संबंध तो बहुत ही अच्छा था. इस तरह बहुत ही आनंद से, खुशी से वे दोनों समय बिताते रहते थे. लेखिका के घर में अन्य पशु पक्षियाँ थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इतना लगाव नहीं था जितना लेखिका के थाली के पास बैठकर लेखिका का साथ ही खाना खाता था.
ಗಿಲ್ಹರಿ ಲೇಖಕಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ವು, ಅನೇಕ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಲೇಖಕಿಯವರು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಈ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ನಡೆಯಿತು, ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯಿತು. जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब लेखिका को मोटर दुर्घटना हो जाता है तब लेखिका को तो अस्पताल में ही रहना पड़ता है। जब समय हो जाता है, 4 बजे हो जाता है, 5 बजे हो जाता है, 6 बज जाता है, तब गिल्लू क्या करता था, दरवाजे के पास आकर देखता रहता था। जब अन्य कोई लोग आते हैं तो तेजी से जाकर अपने झूले में बैठ जाता था और उदास रहता था। ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಲೇಖಕಿಯವರು ಅವರ ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ, 5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ, 6 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಓಡೋಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ತನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उसके झूले की सफाई की तो उसमें खाजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों में वहाँ कितना कम काथा था। गिलहरी का प्रिय खाद्य तो काजू था। जब भी लेखिका काजू उन्हें 2 या 3 दिनों में एक बार काजू नहीं देते थे तो वहाँ स्ट्राइक करने लग जाता था। बिस्कुट भी नहीं खाता था, अन्य आहार भी नहीं खाता था, या उस घोंसले में रहने वाले काजू को नीचे एक एक लेकर नीचे फेंक देता था। इस तरह का बर्ताव करता था। लेकिन जब लेखिका अस्पताल में थी तब आसपास में रहने वाले पड़ोस लोग भर भर के काजू ला कर देते हैं और उसके घोंसले में रखते हैं, लेकिन एक काजू भी गिलहरी नहीं खाता है, वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि उनके मन में दुख था, निराशा थी, इसलिए वहाँ एक काजू को भी नहीं खाता है. ಲೇಖಕಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ದುಃಖದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು, ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ರಾಶಿಗಂಟ್ಲೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಡಂಬಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು 1 ದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ, ತನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸಿತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಅಳಿಲಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇದ್ದು ಆ ಗೋಡಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. जब लेखिका अस्पताल से आकर घर आकर काम करके थक जाते थे तब सो जाते थे. उस समय लेखिका को वहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह, एक माँ की तरह सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से, अपने हाथों से सिर को सहलाता रहता था.
ಲೇಖಕಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಣಿವಾದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸ್ತಾ ಅವರ ತಲೆ ಬಳಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಳಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾದರೂ ಸಹ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ. जब गर्मी के दिन आता है तब गिलहरी कैसे दिन बिताता था. गर्मियों के दिनों में लेखिका जब दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता था और न अपने झूले में बैठता था. तब गिल्लू एक उपाय खोज लिया था. गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था. इस प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था. यानी गिल्लू एक पल के लिए भी लेखिका से दूर रहना पसंद नहीं करता था. हमेशा गिल्लू लेखिका के पास ही रहना पसंद करता था. इसलिए यह उपाय खोज लिया था गिल्लू. यानी लेखिका जब बाहर काम करते थे तब उनके पास ही रहता था और अंदर बैठकर काम करते थे तब सुराही पर लेट जाता था. इस प्रकार करने से गिल्लू को लगता था कि मैं लेखिका के पास ही हूँ और उन्हें ठंडक भी मिलता था. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೊರಗಡೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಲೇಖಕಿಯವರ ಬಳಿಯೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಪಿನ ಅನುಭವವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಲೇಖಕಿಯವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೇಖಕಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಲೇಖಕಿಯವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. तो बच्चों आगे क्या करता है गिल्लू? गिल्लू किस तरह कार्य करता है और महादेवी वर्मा जी गिल्लू को किस तरह प्यार दिलाती है, इसके बारे में हम कल की कक्षा में देख लेंगे. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.